স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। India League 1875. In September 1875, Shishir Kumar Ghosh founded the India League with the objective of stimulating nationalism among the people and of promoting political education. Ghosh himself was a noted journalist and founder of Amrita Bazar Patrika, 1868, a noted Bengali newspaper. ইন্ডিয়া লীগ 1875। 1875 সালের সেপ্টেম্বরে শিশির কুমার ঘোষ জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদকে উদ্দীপিত করার এবং রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে ইন্ডিয়া লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ঘোষ নিজে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং অমৃত বাজার পত্রিকার 1868 একটি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। Indian Association, 1876. Indian Association was the most important of the pre-Congress organizations and was founded in July 1876 by Ananda Mohan Bose and Surendranath Banerjee. The people of Bengal were getting discontented with the narrow class interests of the British India Association and wanted a sustained political agitation on wider issues. They found a leader in Banerjee who had been ejected from the ICS on insufficient grounds and was embittered with the British in India. He had declared that the new association was based on the concept of United India derived from the inspiration of Mazzini. ভারতীয় সমিতি 1876। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল প্রাক কংগ্রেস সংগঠনগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি 1876 সালের জুলাই মাসে আনন্দ মোহন বোস এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলার জনগণ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল এবং বৃহত্তর ইস্যুতে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন চেয়েছিল। তারা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে এমন একজন নেতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি অপ্রতুল কারণে আইসিএস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং ভারতে ব্রিটিশদের সাথে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ম্যাজিনির অনুপ্রেরণা থেকে উদ্ভূত ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার ধারণার উপর ভিত্তি করে নতুন অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছিল। Surendranath Banerjee, 1848 to 1925, he was one of the earliest Indian political leaders. He founded the Indian National Association and later emerged as a senior leader of the INC. He was known by the sobriquet, Rashtraguru. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি 1848 থেকে 1925 তিনি ছিলেন প্রথম দিকের ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের একজন। তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে আইএনসির একজন সিনিয়র নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি রাষ্ট্রগুরু নামে পরিচিত ছিলেন। With the hope of attracting the masses, the Indian Association kept its annual subscription low at 5 as opposed to 50 charged by British Indian Association. It is noteworthy that according to Lord Curzon's estimate, per capita income in British India in 1898 was 30 per annum. Its aims included establishing contact with the masses, spreading awareness among them, developing a strong public opinion on political questions, promoting Hindu-Muslim unity and uniting the Indian people on a common political program. The Indian Association certainly showed all signs of a broad-based nationalist movement. জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার আশায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তার বার্ষিক চাঁদা কম রেখেছিল 50 এর বিপরীতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা চার্জ করা 50। এটি উল্লেখযোগ্য যে লর্ড কার্জনের অনুমান অনুসারে 1898 সালে ব্রিটিশ ভারতে মাথাপিছু আয় ছিল 30 বার্ষিক। এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, তাদের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া, রাজনৈতিক প্রশ্নে একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলা, হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রচার করা এবং ভারতীয় জনগণকে একটি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে একত্রিত করা। ভারতীয় সমিতি অবশ্যই একটি বিস্তৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়েছিল। Soon the Indian Association became the leading representative of the educated community of Bengal as well as a major force in Indian politics. When in 1876, Lytton reduced the maximum age for appearing in the ICS to 19 years from 21 years, the Indian Association took up this issue and organized a pan-India agitation, also known as the Indian Civil Service Agitation. শীঘ্রই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি হয়ে ওঠে এবং সেই সাথে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। যখন 1876 সালে লিটন উপস্থিত হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ বয়স 21 বছর থেকে কমিয়ে 19 বছর করেন, তখন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই সমস্যাটি গ্রহণ করে এবং একটি প্যান ইন্ডিয়া আন্দোলন সংগঠিত করে, যা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাজিটেশন নামেও পরিচিত।
Political associations in Bombay Presidency. Bombay Association, 1852. Bombay Association was founded on the lines of British Indian Association of Calcutta, and its objective was sending prayers and petitions to the government to advance Indian interests. This association did not survive for long. বম্বে প্রেসিডেন্সিতে রাজনৈতিক সমিতি, বম্বে অ্যাসোসিয়েশন, 1852। কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আদলে বম্বে অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে প্রার্থনা ও দরখাস্ত পাঠানো। এই সমিতি বেশি দিন টিকেনি। Pune Sarvajanik Sabha, 1870. Pune Sarvajanik Sabha was formed in Pune by M.G. Ranade, Ganesh Vasudev Joshi and S.H. Chiplunkar with the aim of serving as a bridge between the government and the people. It worked in close association with the Bombay Presidency Association and played an important role in arousing political consciousness. পুনা সার্বজনিক সভা, 1870। পুনা সার্বজনিক সভা পুনাতে এমজি রানাডে, গণেশ বাসুদেব যোশী এবং এস.এইচ. চিপলুঙ্কর দ্বারা সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল। এটি বোম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিল এবং রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। This body is considered as a precursor to the Indian National Congress, which was also formed in Maharashtra. The Sabha produced many of the early leaders of the national movement, including Bal Gangadhar Tilak. এই সংস্থাটিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা মহারাষ্ট্রেও গঠিত হয়েছিল। সভাটি বাল গঙ্গাধর তিলক সহ জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকের অনেক নেতা তৈরি করেছিল। Bombay Presidency Association, 1885. Bombay Presidency Association was formed by popularly called brothers-in-law Firoz Shah Mehta, Kitty Telang and Badruddin Tayyibji, representing the three communities of Bombay. বম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন, 1885। বম্বে প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল জনপ্রিয় ভ্রাতা ফেরোজ শাহ মেহতা, কেটি তেলাং এবং বদরুদ্দিন তৈয়বজি নামে পরিচিত, বম্বের তিনটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। Political associations in Madras Presidency. Madras Native Association, 1852. A branch of the British Indian Association of Calcutta was set up at Madras under the name of the Madras Native Association. This body faded into obscurity after 1857. মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রাজনৈতিক সমিতি, মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন, 1852। কলকাতার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের একটি শাখা মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন নামে মাদ্রাজে স্থাপিত হয়েছিল। এই দেহটি 1857 সালের পরে অস্পষ্টতায় বিবর্ণ হয়ে যায়। Madras Mahajan Sabha, 1884. Madras Mahajan Sabha was formed by a group of younger nationalists of Madras such as M. Viraraghavacharya, G. Subramania Iyer, P. Ananda Challu and others to coordinate the activities of local associations. It also demanded reforms in legislative councils, viz., expansion of councils and greater representation for Indians. মাদ্রাজ মহাজনের সভা, 1884। মাদ্রাজ মহাজনের সভা স্থানীয় সমিতির কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য মাদ্রাজের তরুণ জাতীয়তাবাদীদের একটি দল, যেমন এম. বীররাঘভাচারিয়ার, জি. সুব্রামনিয়া আয়ার, পি. আনন্দ চাল্লু এবং অন্যান্যদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এটি আইন পরিষদে সংস্কারেরও দাবি করেছে, যেমন কাউন্সিলের সম্প্রসারণ এবং ভারতীয়দের জন্য অধিকতর প্রতিনিধিত্ব। Political associations in England. East India Association, 1866. East India Association was formed in London by some Indian students like Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayyibji, Dadabhai Nauroji and Manmohan Ghosh to carry on political propaganda in England, discuss the Indian question and work for the interest and welfare of the Indians. ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক সমিতি, ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, 1866। ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন লন্ডনে ফিরোজ শাহ মেহতা, বদরুদ্দিন তৈয়বজি, দাদাভাই নওরোজি এবং মনমোহন ঘোষের মতো কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র দ্বারা ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক প্রচার চালানো, ভারতীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবং ভারতীয়দের স্বার্থ ও কল্যাণে কাজ করার জন্য গঠিত হয়েছিল। Dadabhai Nauroji, 1825 to 1917, born in 1825, he devoted his entire life to the creation of a national movement in India and soon came to be known as the Grand Old Man of India. He was a Parsi intellectual, cotton trader and early nationalist leader and also the first economic thinker of India. He is credited with the founding of the Inc. along with Auhame and the Watcher. He served as the president of the Inc. 3 times. He was the first Indian to become a British MP in the British House of Commons during 1892 to 95.
He was also the first to give the theory of drain of wealth in his book The Poverty and British Rule in India, and showed that India's poverty was due to British exploitation and drain of wealth. দাদাভাই নওরোজি 1825 থেকে 1917 1825 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার সমগ্র জীবন ভারতের একটি জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং শীঘ্রই ভারতের গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান হিসাবে পরিচিত হন। তিনি একজন পার্সি বুদ্ধিজীবী, তুলা ব্যবসায়ী এবং প্রাথমিক জাতীয়তাবাদী নেতা এবং ভারতের প্রথম অর্থনৈতিক চিন্তাবিদও ছিলেন। তিনি এওহিউম এবং ডি ওয়াচা সহ আইএনসি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব পেয়েছেন। তিনি 3 বার আইএনসি এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি 1892 থেকে 95 সালের মধ্যে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে একজন ব্রিটিশ এমপি হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম তার দ্য পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া বইয়ে ধন সম্পদের ড্রেন অফ তত্ত্ব দেন এবং দেখিয়েছিলেন যে ভারতের দারিদ্র্য ব্রিটিশ শোষণ এবং সম্পদের নিষ্কাশনের কারণে হয়েছিল। In this way, many political bodies were established in different parts of India with branches in Mofussil towns, thus setting the stage for the emergence of a national body. After the formation of Indian National Congress in 1885, these local bodies became the regional arms of the Congress. এইভাবে মফস্বল শহরে শাখা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এইভাবে একটি জাতীয় সংস্থার উত্থানের মঞ্চ তৈরি করেছিল। 1885 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর এই স্থানীয় সংস্থাগুলি কংগ্রেসের আঞ্চলিক অস্ত্র হয়ে ওঠে। Trends towards an all-India political organization. With nationalism in the air, the need was thus felt for an all-India association. By 1885, the formation of a national-level body had become a political necessity. Nationalists all over the country had begun to feel the need to unite politically against the common enemy, the British rule. একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের দিকে প্রবণতা। বাতাসে জাতীয়তাবাদের সাথে এইভাবে একটি সর্বভারতীয় সমিতির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। 1885 সালের মধ্যে একটি জাতীয় স্তরের সংস্থা গঠন একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে ওঠে। সারা দেশের জাতীয়তাবাদীরা অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করেছিল। Pre-Congress political work, 1875 to 1885. Indians gained tremendous experience and confidence through the political work carried on during this decade. For instance, প্রাক কংগ্রেস রাজনৈতিক কাজ 1875 থেকে 1885। এই দশকে পরিচালিত রাজনৈতিক কাজের মাধ্যমে ভারতীয়রা অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং আস্থা অর্জন করেছে। এই ক্ষেত্রে the Indian Mirror of Calcutta was carrying out a continuous campaign on the need for an all-India association. There were protests all over India over imposition of license tax, 1878, and abolition of cotton import duties, 1879. A massive campaign had been organized during 1877 to 88 around the demand for Indianization of government services. Indians also opposed the Afghan War, 1878 to 80, of Lord Lytton. ইন্ডিয়ান মিরর অফ কলকাতা একটি সর্বভারতীয় সমিতির প্রয়োজনীয়তার উপর অবিরাম প্রচার চালাচ্ছিল। লাইসেন্স ট্যাক্স 1878 আরোপ করা এবং তুলা আমদানি শুল্ক 1879 বাতিল করার জন্য সমগ্র ভারত জুড়ে প্রতিবাদ হয়েছিল। 1877 থেকে 88 সাল পর্যন্ত সরকারি পরিষেবাগুলির ভারতীয়ীকরণের দাবিতে একটি ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছিল। ভারতীয়রাও লর্ড লিটনের আফগান যুদ্ধের 1878 থেকে 80 বিরোধিতা করেছিল। Major campaigns were waged against the Vernacular Press Act and the Indian Arms Act, aimed at disarming the Indians, of 1878, and the Plantation Labour and the Inland Emigration Act, during 1881 to 82, which condemned plantation labourers to serfdom, were also opposed. 1878 সালের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এবং ইন্ডিয়ান আর্মস অ্যাক্ট ভারতীয়দের নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে এবং প্ল্যান্টেশন লেবার এবং ইনল্যান্ড ইমিগ্রেশন অ্যাক্টের 1881 থেকে 82 সময়কালে বিরুদ্ধে প্রধান প্রচারাভিযান চালানো হয়েছিল, যা বৃক্ষরোপণ শ্রমিকদের দাসত্বের নিন্দা করেছিল, এরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। During 1883, a major agitation was organized in favor of the Ilbert Bill, which aimed at bringing the Indian magistrates at par with the European magistrates. In 1885, a massive all-India campaign was organized to raise a national fund to promote political agitation in India as well as in England. Indians also appealed to the British voters to elect candidates who were friendly towards India.
1883 সালে ইলবার্ট বিলের পক্ষে একটি বড় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল যার লক্ষ্য ছিল ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সমানে আনা। 1885 সালে ভারত এবং ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচারের জন্য একটি জাতীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি বিশাল সর্বভারতীয় প্রচারাভিযান সংগঠিত হয়েছিল। ভারতীয়রা ব্রিটিশ ভোটারদের কাছে ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের নির্বাচন করার জন্য আবেদন করেছিল। In December 1883, the Indian Association organized an All India National Conference and gave a call for another one in December 1885. Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose were the main architects of the All India National Conference. This was the reason why S.N. Banerjee could not attend the founding session of the INC in December 1885. 1883 সালের ডিসেম্বরে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে এবং 1885 সালের ডিসেম্বরে আরেকটির জন্য আহ্বান জানায়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং আনন্দ মোহন বসু ছিলেন সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের প্রধান স্থপতি, এই কারণেই এস.এন. ব্যানার্জি পারেননি। 1885 সালের ডিসেম্বরে আইএনসি এর প্রতিষ্ঠাকালীন অধিবেশনে যোগদান করুন। Two other conferences were held during the same time, one by Eurasians at Jabalpur and the other by Prayag Central Hindu Samaj at Allahabad. একই সময়ে আরও দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, একটি জবলপুরে ইউরেশীয়দের দ্বারা এবং অন্যটি এলাহাবাদে প্রয়াগ কেন্দ্রীয় হিন্দু সমাজ দ্বারা। Now, it was only a matter of time before a national body was created and the stage was set for the birth of the Indian National Congress. The stage was set for some basic objectives to be struggled for, and the founders of the INC were inspired by these basic objectives. India had begun to enter the process of becoming a nation, and the first major objective of the founders of INC was to weld India into one nation. The INC, founded in 1885, thus emerged as the first organized expression of the Indian national movement on an all-India scale. এখন একটি জাতীয় সংস্থা তৈরি হওয়ার এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের মঞ্চ তৈরি হওয়ার আগে এটি কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল। কিছু মৌলিক উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করার জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল এবং আইএনসি এর প্রতিষ্ঠাতারা এই মৌলিক উদ্দেশ্যগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ভারত একটি জাতি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিল এবং আইএনসি এর প্রতিষ্ঠাতাদের প্রথম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে একটি জাতিতে পরিণত করা। 1885 সালে প্রতিষ্ঠিত আইএনসি এইভাবে সর্বভারতীয় স্কেলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত অভিব্যক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। In 1878, the Commissioner of Berar wrote, "Within the 20 years of my own recollection, a feeling of nationality, which formerly had no existence, has grown up. Now we are beginning to find ourselves face to face, not with the population of individual provinces, but with 200 millions of people united by sympathies, which we have ourselves fostered. This seems to me the great political fact of the day." 1878 সালে বেরার কমিশনার লিখেছিলেন, আমার নিজের স্মৃতিচারণের 20 বছরের মধ্যে জাতীয়তার অনুভূতি, যার আগে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, বড় হয়ে উঠেছে। এখন আমরা নিজেদেরকে সামনাসামনি খুঁজে পেতে শুরু করেছি, পৃথক প্রদেশের জনসংখ্যার সাথে নয়, সহানুভূতির দ্বারা একত্রিত 200 মিলিয়ন মানুষের সাথে, যা আমরা নিজেরাই গড়ে তুলেছি। এটা আমার কাছে আজকের বড় রাজনৈতিক সত্য বলে মনে হয়। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টারটা